તો બીજી તરફ સુરતના બારડોલીમાં વધુ એક મહિલાની હત્યા થઈ છે। સેજવાડ ગામ પાસેથી પસાર થતી કાકરાપાર નહેર નજીકથી મૃતદેહ મળ્યો છે। મૃતક મહિલાના ગળા અને આંખના ભાગે ઈજાના નિશાન પણ જોવા મળ્યા છે। મોઢા અને માથાના ભાગે ઈજાના નિશાન જોવા મળ્યા છે। પોલીસે મૃતદેહ પાસેથી લાકડાનો ટુકડો કબજે કર્યો છે। હત્યાને લઈને એલસીબી, એસઓજી તેમજ રૂરલ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। तो डॉग स्क्वॉड, एफएसएल तेमज सीसीटीवी ની મદદથી પોલીસે આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। એના ગળા ઉપર ઈજાના નિશાન દેખાય છે, નાકમાંથી લોહી નીકળેલ છે, આંખો પર ઈજા છે, એટલે તાત્કાલિક એની જે ડેડ બોડી છે એ હોસ્પિટલ પહોંચાડી અને જગ્યાને સુરક્ષિત કરી ઇન્વેસ્ટિગેશનની જે કામગીરી છે એ આગળ ચાલુ કરેલી। અમદાવાદમાં દ્રશ્યમ ફિલ્મ જેવી ઘટના સામે આવી છે। ફતેહવાડીમાં મકાનના રસોડામાંથી માનવ કંકાલ મળ્યું। પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને પતિની કરી હત્યા કરી લાશને રસોડામાં દાટી ચણતર કરી દેવાયું હતું। સમીર બિહારી નામના યુવકના કંકાલ મળી આવ્યા છે। પતિ ઝઘડો કરી જતો રહ્યો હોવાનું પત્ની રટણ કરતી હતી, પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પત્ની રૂબીની પૂછપરછ કરતા આ ખુલાસા થયા। इमरान नामना युवक साथे रूबीने प्रेम संबंध हतो। आ मामले गुनो दाखल करवानी कार्यवाही हाथ धराई। शंकास्पद व्यक्तिओनी क्राइम ब्रांचे पूछपरछ शरू करी छे। छेल्ला 1 वर्षथी पति गुम होवानुं पण सामे आवी रह्युं छे, त्यारे हाल तो पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। तो पत्नीए प्रेमी साथे मळीने पतिनी हत्या करी नाखी। उल्लेखनीय छे के दृश्यम फिल्म जेवी आ घटना सामे आवी छे। घरना रसोडामां ज पतिनो मृतदेह छे ते दाटी देवामां આવ્યું। ફતેવાડીમાં મકાનમાં રસોડામાંથી માનવ કંકાલ મળ્યું હતું। પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને આ હત્યાને અંજામ આપ્યાનો ખુલાસો થયો છે। તો પોલીસ તપાસમાં વધુ વિગતો સામે આવી છે। અમદાવાદમાં દ્રશ્યમ ફિલ્મની જેમ આ પ્રકારની જે ઘટના છે જેને અંજામ આપવામાં આવ્યો। इमरान का जो अफेयर है रूबी के साथ, वो हमको 6 महीने के बाद मालूम पड़ा। जब शहनाज का उसने मार के हाथ तोड़ दिया तब हमें मालूम पड़ा कि इसको मारा है। तो हमने रूबी से पूछा कि रूबी इसको क्यों मारा, तो रूबी ने ऐसा बोला कि इमरान ने मारा इसको, कि उसने हाथ तोड़ दिया उसका। तो बोले क्यों, तो बोले उसने मेरे को गाली गलौज करी शहनाज ने, मैं उसके आदमी से बोलती हूँ इसलिए उसने गाली गलौज करी, तो बोले मैंने ये हाथ तोड़ दिया। ऐसा बोला था कि वो सऊदी गया है, बराबर। और जब उसको मैंने पूछा कि सामान क्यों जला रही है, तो उसने बोला कि बोले मेरा आदमी सऊदी चला गया है, मेरे को सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जे प्रकारथी अमदावादना फतेवाड़ी विस्तारमां मकानना रसोडामांथी मानव कंकाल मळ्युं हतुं, जे बाद पोलीस द्वारा तपास करवामां आवता चौंकावनारा खुलासा थया। परंतु गुजरातमां वधती जती हत्यानी घटनाना अलग अलग 3 दृश्यो सामे आवी रह्या छे, जेमां सूरतथी 2 दृश्यो सामे आव्या छे। एक तरफ प्रेमीए प्रेमिकानी हत्या करी, बीजी तरफ महिलानो मृतदेह मळ्यो हतो सूरतमां। तो अमदावादना फतेवाड़ी विस्तारमां हत्यानो चौंकावनारो बनाव बन्यो छे, जेमां दृश्यम फिल्म जेवी घटना सामे आवी छे। घरना रसोडामां पतिनो मृतदेह छे ते प्रेमी साथे मळीने हत्या करीने दाटी देवामां આવ્યો છે। तो जे प्रकारथी राज्यमां सतत क्राइम रेशो વધવાની સાથે હત્યાના બનાવ સતત વધી રહ્યા છે, જેના અલગ અલગ 3 દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। એક તરફ પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી હતી, પ્રેમિકાએ લગ્ન માટે દબાણ કરતા પ્રેમીએ તેની હત્યા કરી દીધી હતી। તો સુરતમાં એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને પણ તપાસ કરવામાં આવી। તો અમદાવાદમાં પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યાને પત્નીએ અંજામ આપ્યો હતો। बेफाम रफ्तारनो केर सीसीटीवीमां कैद थयो छे। वडोदराना मकरपुरा विस्तारमां गंभीर अकस्मात सीसीटीवी केमेरामां कैद थयो छे। कार चालके एक्टिवाने अडफेटे लीधी। टक्कर बाद एक्टिवा सवार हवामां फंगोळाया। अकस्मातमां 2 व्यक्तिओने गंभीर ईजा थई छे। ईजाग्रस्तोने तात्कालिक मकरपुरा होस्पिटल खसेडाया छे। तो टक्कर बाद एक्टिवा सवार हवामां फंगोळाया। बेफाम रफ्तारनो केर अकस्मातना आ दृश्यो सीसीटीवीमां कैद थया छे। तो कई रीते वडोदरामां अकस्मातनी आ समग्र घटना बनी छे। मकरपुरा विस्तारमां गंभीर अकस्मातनी आ घटना सीसीटीवी केमेरामां कैद थई। कार चालके एक्टिवा चालकने जोरदार टक्कर मारी हती अने टक्कर बाद एक्टिवा सवार हवामां फंगोळायो। मिर्जापुरना चुनार स्टेशन पर भयंकर अकस्मातनी घटना सामे आवी छे। ट्रेननी अडफेटे 8 श्रद्धाळुओ कपाया। ट्रेक क्रॉस करता भक्तो ट्रेननी झपेटमां આવ્યા। कालका एक्सप्रेस यात्रिकोने अडफेटे लीधा। दुर्घटना बाद रेलवे स्टेशन पर अफरातफरीनो माहोल जोवा मळ्यो। तो पूनमનું સ્નાન માટે ગંગા ઘાટ જતા હતા ભક્તો।
તો ટ્રેક ક્રોસ કરતા ભક્તો ટ્રેનની ઝપેટમાં આવ્યા હતા. જૂનાગઢના ભારતીય આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી બાપુ મળી આવ્યા છે. જંગલ વિસ્તારમાં તપાસ દરમિયાન મહંત મળ્યા. હાલ મહાદેવ ભારતી બાપુને સિવિલ હોસ્પિટલ લવાયા છે. 3 દિવસની શોધખોળ બાદ મળ્યા છે મહાદેવ ભારતી. સુસાઇડ નોટ લઈને આશ્રમથી ગુમ થયા હતા મહંત, તો મળી આવ્યા છે અને તેઓ હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લેવાયા છે. 3 દિવસની શોધખોળ બાદ મહાદેવ ભારતી બાપુ છે તેઓ મળી આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સુસાઇડ નોટ લખીને આશ્રમમાંથી તે ગુમ થયા હતા. અમાર જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. અમાર, જે પ્રકારથી હવે મહાદેવ ભારતી બાપુ મળી આવ્યા છે, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, ક્યાંથી મળ્યા અને શું વધુ માહિતી? ચોક્કસ કે જે મહાદેવ ભારતી બાપુ છેલ્લા 72 કલાકથી ગુમ હતા અને તે હવે મળી ગયા છે. મહાદેવ ભારતી બાપુ ઇટવા ગોળી વિસ્તારમાંથી મળ્યા છે. વહેલી સવારે ટીમો દ્વારા શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલ તેમને જૂનાગઢની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં તેમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને પોલીસની ટીમ તેમની સાથે છે અને હાલ જે રીતે મહાદેવ ભારતી બાપુ અશક્ત હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેને હાલ સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જી બિલકુલ, આભાર. બિલકુલ, વધુ એક વિગત એ જણાવશો કે જે પ્રકારથી તે મળ્યા, 2 દિવસથી તેમની શોધખોળ કરવામાં આવી હતી, પોલીસને તેમના દ્વારા કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે ખરું? હજુ સુધી કશું જ સામે આવ્યું નથી. ખાસ કરીને તેમને પ્રથમ સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે તેમને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે. જી બિલકુલ. ડોક્ટર્સ અને પોલીસ દ્વારા શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે શું અપડેટ મળી રહી છે? ખાસ કરીને હજુ સુધી કોઈ જ જે રીતે વાત મળી નથી, કારણ કે સારવારમાં તમામ જે ડોક્ટરો છે તે તેમની સારવારમાં લાગ્યા છે અને જે સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે હાલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બાપુને લાવવામાં આવ્યા છે અને જે આ વોર્ડ છે તેની અંદર છે તે બાપુને રાખવામાં દ્રશ્યો બતાવીશ કે અહીંથી બહારથી જે દ્રશ્યો, કારણ કે બાપુની અંદર સારવાર ચાલી રહી છે